सर थोड़ा सर थोड़ा सर थोड़ा এসআইআর এর পর ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা। এই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর এবার নির্বাচন কমিশন তৎপর হিয়ারিং নোটিশ পাঠানো নিয়ে। এই হিয়ারিং নোটিশ পাঠানো এবং পরবর্তীকালে হিয়ারিং নোটিশ এই কর্মসূচি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এ ব্যাপারেই কোচবিহার জেলায় AERO এবং সর্বদলীয় বৈঠকে মূলত আলোচনা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানিয়েছেন ভারতের নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল রুল অবজারভার পঙ্কজ যাদব। এদিন কোচবিহার জেলা শাসক দপ্তরের কনফারেন্স হলে এই বৈঠকের পর এই কথাই জানিয়েছেন তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এদিন এই আবেদন করা হয় যারা প্রকৃত ভোটার তাদের নাম যাতে কোনোভাবেই বাদ না যায় এবং যারা প্রকৃত ভোটার নন তাদের নাম যাতে কোনোভাবেই ভোটার তালিকায় না আসে। এ ব্যাপারে তাদের বিএলওরা যারা তৎপর থাকে তারা বিশেষ নজর দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেছে, দ্রুতই হিয়ারিং নোটিশ পাঠানো হবে। কোচবিহার জেলায় 50টি জায়গায় এই হিয়ারিং হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। যারা এই হিয়ারিং নোটিশ পাবেন তাদের নোটিশ পাওয়ার 7 দিনের মধ্যেই তাদেরকে হিয়ারিং এ অংশগ্রহণ করতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं कूच बिहार के, उनके साथ मीटिंग हुआ। पहले इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके साथ बैठे हम लोग। फिर हमारे जो 8 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बेसिकली एम इन मीटिंग्स का यही था कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल का जो अभी प्रिपरेशन चल रहा है उसको बनाने का काम चल रहा है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो चुकी है। तो अब आगे हमारे जो नोटिसेस और हेयरिंग इसके बारे में जो की जाएंगी उसका जो प्रोसेस था उसके बारे में हम लोगों ने सुझाव लिए। पॉलिटिकल हमारे पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उनका जो प्रॉब्लम्स उनको लग रही थी कि कुछ वोटर्स उनके नाम नहीं आ पाए इलेक्टोरल रोल में, कुछ ASDD जो लिस्ट है उसमें चले गए, तो उसके बारे में भी जांच पड़ताल के लिए जैसा DO साहब ने बताया वो BLO से सो कॉज नोटिस वगैरह उन्होंने दिया है। तो कोशिश यही है कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कॉपरेशन रहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और इलेक्टोरल रोल जो है हम लोगों का वो अच्छे ढंग से उसको हम लोग तैयार कर सकें। सर, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है और बहुत सारे माइग्रेंट लेबर है, इस फॉलो कर रहे हैं आप लोग? ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के हमारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके ये नॉलेज में है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इन सब एरियाज़ में वेरिफिकेशन कराया है। जो भी जो इलेक्टोरल रोल में जिनके नाम डाले गए हैं और उसी के अनुसार आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने अभी ड्राफ्ट जो इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिश किया है और उसकी कॉपी भी सबको पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको प्रोवाइड कराई है और उनसे कहा गया है कि आप भी इसको देखिए, अपने जो BLAs हैं उनके माध्यम से इसको चेक कराइए और कोई भी एलिजिबल जो हमारा वोटर है वो इसमें छूटे ना और इनएलिजिबल जो है लोगों के उसमें नाम ना है। इसके लिए वो प्रोसेस चल रहा है। सर, हियरिंग के बारे में कुछ बातचीत हुआ है? हाँ, नोटिसेस का भी अभी 1-2 दिन में नोटिसेस शुरू हो जाएंगे और पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। जो AEROs हैं हमारे वो हियरिंग करेंगे और 50 जगह जो है आपने जगह जो चिन्हित कर ली है पूरे ज़िले में, इन 50 जगह पर वहाँ पर हियरिंग होगी। तो नोटिसेज इशू किए जाएंगे, उसके 7 दिन के बाद उनकी हियरिंग शुरू हो जाएगी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन কোচবিহার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা কোচবিহারের জেলা শাসক রাজু মিশ্রা জানিয়েছেন কোচবিহার জেলার সাবেক ছিটমহল বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে এই হিয়ারিং
নোটিশ পাঠানো হচ্ছে না, কারণ তাদের সমস্ত তথ্য এবং তালিকা রয়েছে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের কাছে। এটা দেখেই তাদের বিষয়টি সমাধান করা হবে। তিনি জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় একজন বিএলও এবং একজন AERO-কে শোকজ করা হয়েছে। আমাদের সমস্ত আজকে ভোরবেলা আপনারা জানেন সমস্ত ইআরওদের সঙ্গে মিটিং হয়েছে, আর সেকেন্ডে আমাদের এখন সমস্ত অল পলিটিক্যাল পার্টি মিটিং স্যার করেছে। পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর যা যা সাজেশনগুলো ছিল, কোয়েরিগুলো ছিল, সেটা স্যার সব জিনিসগুলো নোট করেছেন। এরপরে যেভাবে ক্লারিফিকেশনগুলো আসবে সেটা আমরা ওনাদেরকে জানাবো। কি ধরনের অভিযোগ উঠে আসলো বা কি ধরনের? কোনো এরকম অভিযোগ নেই। ওনাদের যা সাজেশনগুলো ছিল, ওনারা কোনো জিনিসগুলো চাইছিলেন, কিছু কিছু ক্লারিফিকেশনগুলো ছিল, সেই জিনিসগুলো ওনাদেরকে বলা হয়েছে। গতকাল দুজন জীবিত মানুষকে মৃত বলে এসছে তালিকায়, এই ব্যাপারে কোনো ডিসকাশন? আমাদের এটা নিয়ে হয়েছিল, আপনারা জানেন এরকম দুটো কেস হয়েছিল, ওখানে BLO AERO-কে শোকজ করা হয়েছে। ওনারা ওনাদের রিপ্লাইটা আমাদের কাছে জমা দিচ্ছেন, সেটা আমরা CO অফিসে পাঠাবো। सर आप थोड़ा बोल दीजिए सर। নিয়ে দিব আপনাদেরকে, যারা যারা নোটিশ পাবেন ওদের সবাইকে BLO মাধ্যমে নোটিশগুলো সার্ভ করা হবে। সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দাদের কি নোটিশ দেওয়া নো ম্যাপিং এ যারা আছে? না, ওই ছিটমহল নিয়ে আপনারা অলরেডি জানেন, আমাদের কথাবার্তা চলছে, সেটা আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। ছিটমহল নিয়ে তো অলরেডি যেটা স্যারও বললেন, আমাদের কাছে পুরো তালিকাটা রয়েছে, তো ওদের তো আমাদের কাছে অলরেডি তালিকা আছে, আমরা সেটা দেখে ওনাদের কেসগুলো ডিসপোজ করি। সব মিলিয়ে কতজন BLO এবং ERO এখনো পর্যন্ত শোকজ হয়েছে? না, এই মুহূর্তে আমাদের কাছে একটাই কমপ্লেন্ট এসেছিল, একজন BLO একজন AERO-কেই শোকজ করা হয়েছে। কিন্তু যে প্রধান থ্যাংক ইউ, আপনারা এবারে দল আছে তারা বলছে সব মিলিয়ে 6 জন এরকম মৃত পাওয়া গেছে। এরকম কোনো আমাদের কাছে অভিযোগ থাকলে যা আমরা অ্যাকশন নিয়েছি আমরা সবার। এই সর্বদলীয় বৈঠকের পর তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ ভৌমিক জানিয়েছেন, দলের পক্ষ থেকে এদিন যে দাবি জানানো হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো হিয়ারিং এর সময় আধার কার্ডকে মান্যতা দিতে হবে। এর পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, কোচবিহার জেলায় যে 65,800 জন আনম্যাপড ভোটার রয়েছেন তাদের তালিকা দ্রুত প্রকাশ করতে হবে, তাহলে তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের বিভিন্ন ডকুমেন্টস জোগাড় করতে সক্ষম হবেন। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের বলেই জানিয়েছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের রোল অবজারভার এসেছিলেন, তার একটা সর্বদলীয় সভা ছিল। আমরা যে বিষয়গুলো এখানে রেজ করলাম, যে 1,11,000 ভোটারের তালিকা থেকে ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে যে ভোটার তালিকাগুলো বের করা হয়েছে, যে কাদের নাম বাদ গেল, সেই ASDT লিস্টে দেখা যাচ্ছে ওখানে বলা হয়েছে যে কেউ যদি আনস্যাটিসফাইড থাকেন তাহলে তার অবজেকশন, সে আধার কার্ডের প্রতিলিপি দিয়ে সে অবজেকশন করতে পারে। সেই আধার কার্ডটা কেন হিয়ারিং এর সময় তার মান্যতা দেওয়া হবে না, এই কোশ্চেনটা আমরা রেজ করেছিলাম। যে নির্বাচন কমিশন নিজে বলছে কারো আইডেন্টিটির জন্য সে আধার কার্ড দিয়ে কমপ্লেন করতে পারে, সেই আধার কার্ডটা হিয়ারিং এর সময় কেন এক্সিকিউট হবে না, সেটা আমরা নির্বাচন কমিশনের নজরে নিয়ে এলাম। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে 65,800 ভোটার আনম্যাপ আছে, তাদের তালিকা ইমিডিয়েটলি নির্বাচন কমিশন সর্বদলীয় সভায় বা আমাদের ওদের সাইডে তারা আপলোড করুক, আমাদেরকে কপি দিক। কারণ তা না হলে পরে যদি নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য থাকে, ট্রান্সপারেন্সি যদি থাকে, যে উপযুক্ত যারা এলিজিবল ভোটার তাদের নাম যাতে ভোটার লিস্টে আসে, এটাই তো লক্ষ্য। যারা এলিজিবল নয় তাদের তালিকা থেকে বাদ যাক, ডেফিনেটলি যাক। এলিজিবল ভোটারের তালিকাতে যাতে যুক্ত হতে পারে তার জন্য তাকে স্কোপ দিতে হবে তার ডকুমেন্ট সাবমিট করার জন্য। এবার বলা হচ্ছে যে 7 দিন আগে নোটিশ করা হবে, এমন কোন ডকুমেন্ট সে বাইরে রেখে এলে তাকে সেই ডকুমেন্টটা নিয়ে এসে জমা করতে হবে। তার জন্য যদি ইমিডিয়েটলি আনম্যাপ লিস্টটা ডিক্লেয়ার করা হয় তাতে অসুবিধা কোথায়, তাহলে তো ট্রান্সপারেন্সি বেশি বাড়বে। আজকে যেটা বিজেপি নেতা নিত্যানন্দ মুন্সি জানিয়েছেন, বিজেপি মনে করে SIR এর পর কোচবিহার জেলা ক্ষেত্রে যে ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়েছে তাতে প্রচুর পরিমাণে জাল ভোটার রয়ে গেছে। অবিলম্বে বিষয়টি বিবেচনা করতে এদিন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলা হয়েছে। যে এর আগের দিনের মিটিংয়ে GM সাহেব জানিয়েছিলেন যে ড্রাফট ভোটার লিস্ট পাবলিশ হয়েছে, তাতে 23,77,419 জনের নাম আছে, আর 1,13,370 এটা অ্যাবসেন্ট, শিফটেড এবং ডেড ভোটার আছেন। তো এইখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এটা, যে সারা রাজ্যের গড় 8%,
আলিপুরদুয়ারের গড় নট লেস দ্যান 8%, জলপাইগুড়ির গড় নট লেস দ্যান 8%। সেখানে আমার এই কুচবিহার জেলা সীমান্তবর্তী জেলা হওয়া সত্ত্বেও এখানে 4.55%। এইটা একটা সন্দেহজনক ব্যাপার। এইটা ভারতীয় জনতা পার্টি কুচবিহার মনে করছে, এইটা আমরা জানিয়েছি। আরো বেশি নাম্বার দেওয়া উচিত ছিল। হ্যাঁ, আরও বেশি নাম্বার বাদ দেওয়া উচিত ছিল। তার মানে আমরা বলছি যে এই 4G ভোটার, জাল ভোটারের সংখ্যা আরও প্রচুর পরিমাণে এখানে আছে, এগুলো বাদ যাওয়া উচিত ছিল। আমরা জানিয়েছি सर थोड़ा सर थोड़ा सर थोड़ा सर थोड़ा सर थोड़ा